There are 5 units in your syllabus. First algae, second fungi, third bryophytes, fourth pteridophytes. First and second chapter are completed. Today we will discuss about the pteridophytes. General characters of pteridophytes. As we all know that plant kingdom is divided into two divisions, cryptogams and phanerogams. Cryptogams are non-flowering plant and phanerogams are flowering plant. Cryptogams are further divided into three classes, Thellophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Thellophyta are plants having thallus structure. Bryophyta are plants they are first land plant and Pteridophyta are first vascular plant. In phanerogams, gymnosperm and angiosperm. Cryptogams are non-flowering and phanerogams are flowering plant. Before the flowering plant, the landscape was dominated by plants that looked like fern for hundreds of million years. Unlike other members of the plant kingdom, pteridophytes don't reproduce through seeds. They reproduce through spores instead. In cryptogams, there are no seed formation and phanerogams shows seed formation. So, in plant kingdom, mainly seed formation occurs and after the formation of seed, new plant is generated from that seed. But in pteridophyta, seed does not generate. ટેરિડોફાઇટામાં સીડ બને નહીં અને સીડની જગ્યાએ સ્પોર્સ જનરેટ થાય અને સ્પોર્સમાંથી આખે આખો નવો પ્લાન્ટ છે ડેવલપ થાય. Pteridophytes are group of primitive land plants belongs to cryptogams. Pteridophyta એ પ્લાન્ટનું ગ્રુપ છે જે ક્રિપ્ટોગેમ which belongs to cryptogams. They are the first evolved plant group with vascular tissue system for the conduction of water and food material. Due to the presence of vascular tissue, they are called vascular cryptogams. ટેરિડોફાઇટ્સ છે ફર્સ્ટ ઇવોલ્યુશનમાં ફર્સ્ટ એવા પ્લાન્ટ છે કે જેમાં વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ પ્રેઝન્ટ છે. વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ? કન્ડક્શન ઓફ વોટર એન્ડ ફૂડ મટીરિયલ, ઝાઇલમ એન્ડ ફ્લોએમ, જલવાહિનીકી અને અનવાહિનીકી. Due to presence of vascular system, they are called vascular cryptogams. Vascular system ની presence છે એટલા માટે vascular cryptogams કહેવાય છે. The term pteridophyte is derived from two words pteron. Pteron means feather and phyton means plant. Leaves, pteridophyteના જે leaves હોય એ feather જેવા હોય એટલા માટે feather like plant which having feather like leaves, that means pteridophytes. Pteridophytes occupy intermediate position between the bryophyte and phanerogams. Pteridophyte છે એ bryophyte થી ઇવોલ્વડ છે અને જે સીડ પ્લાન્ટ છે એની બેની વચ્ચેની જે જોડતી કડી છે એ શું છે? ટેરિડોફાઇટ. બ્રાયોફાઇટ અને જે સીડેડ પ્લાન્ટ છે, સીડેડ પ્લાન્ટ ઇન્ક્લુડેડ જીમ્નોસ્પર્મ એન્ડ ઇન્ક્લુડ્સ જીમ્નોસ્પર્મ એન્ડ એન્જિયોસ્પર્મ એન્ડ જે ટેરિડોફાઇટ છે એ બેની જોડતી કડી છે. It shows intermediate position. As in this image shows the feather-like leaves of pteridophyte. Important characteristics of pteridophytes are summarized as below. The division Pteridophyta includes primitive and living and fossil vascular plants. They are known as vascular cryptogams, cryptogams with vascular system. ટેરિડોફાઇટા છે બે ટાઈપના પ્લાન્ટ ઇન્ક્લુડ કરે. એક જે લિવિંગ છે અત્યારે અર્થ ઉપર જે પ્રેઝન્ટ છે એ, અને જે ફોસિલ છે એવા પ્લાન્ટ, બે પ્લાન્ટ જે છે એ ટેરિડોફાઇટમાં પ્રેઝન્ટ છે. They show heteromorphic alternation of generation with prominent sporophytic and gametophytic phase. ટેરિડોફાઇટા છે એમાં હેટેરોમોર્ફિક, હેટેરો એટલે અલગ અને મોર્ફિક એટલે મોર્ફોલોજી, બે ટાઈપની મોર્ફોલોજી જોવા મળે પ્લાન્ટમાં. સ્પોરોફાઇટિક એન્ડ બે ટાઈપની મોર્ફોલોજી જોવા મળે અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશનમાં. સ્પોરોફાઇટિક એન્ડ ગેમેટોફાઇટિક. સ્પોરોફાઇટિક
જે સ્ટેજ છે એ સ્પોરમાંથી જે પ્લાન્ટ જનરેટ થાય, એ સેક્સ્યુઅલી જે સ્પોર રિપ્રોડ્યુસ થાય અને સ્પોરમાંથી જે નવો પ્લાન્ટ જનરેટ થાય એને સ્પોરોફાઇટિક પ્લાન્ટ કહેવાય. ગેમેટોફાઇટિક પ્લાન્ટ છે, મેલ ગેમેટ અને ફિમેલ ગેમેટ બે ફ્યુઝ થાય અને ફ્યુઝ થાય અને ઝાયગોટ બનાવે અને એમાંથી જે થેલસ જનરેટ થાય એને ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ કહેવાય. સ્પોરમાંથી જનરેટ થાય સ્પોરોફાઇટિક અને મેલ ગેમેટ અને ફિમેલ ગેમેટ ગેમેટમાંથી જે જનરેટ થાય ઝાયગોટ બનાવે એને gametophytic phase કહેવાય. The main plant body of pteridophyte is sporophytic plant. That means the dominant phase in life cycle of pteridophyte is sporophyte. The main plant body is sporophyte. That means the plant is generated from the spores and plant body is diploid. Gametophytic and sporophytic generation are two independent plants. There are no physically connection between them. Habit and habitat of pteridophytes. Pteridophytes show much variation in form, size and habitat. ટેરિડોફાઇટ છે એ ઘણા બધા સાઇઝમાં હોય, ઘણી બધી એના ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ હોય અને હેબિટાટ ઘણી બધી હોય. દેટ મીન્સ કે ઝેરોફાઇટિક કન્ડિશનમાં જોવા મળે, હેલોફાઇટિક કન્ડિશનમાં જોવા મળે, નોર્મલ કન્ડિશનમાં જોવા મળે, મોઇસ્ટ કન્ડિશનમાં જોવા મળે. એવી રીતે જે ડિફરન્ટ હેબિટાટમાં ટેરિડોફાઇટ છે એ જોવા મળે છે. મોસ્ટ ઓફ ધ પ્રેઝન્ટ ડે pteridophytes are annual terrestrial and herbaceous plant. ટેરિડોફાઇટ્સ છે એ એન્યુઅલ એટલે કે એનું જે આખું લાઈફ સાયકલ છે એ એક યરમાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય. ટેરેસ્ટ્રીયલ જે પ્લાન્ટ છે એ જમીન ઉપર ગ્રો થાય અને હર્બેશિયસ પ્લાન્ટ. Some are large perennial trees. Some pteridophytes are aquatic and few pteridophytes are xerophyte. ઘણા બધા એવા પણ ટેરિડોફાઇટ્સ છે કે જે લાર્જ ટ્રી છે, લાર્જ પેરેનિયલ ટ્રી. દેટ મીન્સ ઇટ કમ્પ્લીટ્સ ઇટ્સ લાઈફ સાયકલ ઇન મોર દેન 1 year. સમ ટેરિડોફાઇટ્સ આર એક્વેટિક. ઘણા બધા એવા પણ ટેરિડોફાઇટ્સ છે કે જે એક્વેટિક કન્ડિશનમાં જોવા મળે. અને ઘણા એવા ટેરિડોફાઇટ્સ પણ છે કે જે ઝેરોફાઇટિક કન્ડિશન એટલે કે એકદમ ડ્રાય અને સલાઇન કન્ડિશનમાં પણ જોવા મળે. સ્પોરોફાઇટિક પ્લાન્ટ બોડી is differentiated into stem, root and leaves. જે સ્પોરોફાઇટિક પ્લાન્ટ બોડી છે એ 3 પાર્ટમાં ડિફરન્શિએટ થાય, રૂટ, સ્ટેમ એન્ડ લીવ્સ. ફર્સ્ટ એવા પ્લાન્ટ છે કે જે રૂટ, સ્ટેમ અને લીવ્સમાં ડિફરન્શિએટ થાય. બાકી થેલોફાઇટા છે એને પણ આપણે રૂટ, સ્ટેમ અને લીવ્સમાં ડિફરન્શિએટ ન કરી શકીએ અને બ્રાયોફાઇટાને પણ ન કરી શકાય. સ્ટેમ એન્ડ રૂટ હેવ પરમનન્ટ ગ્રોઈંગ region at apex. Most of the present day pteridophytes are with herbaceous stem. Some are woody. મોસ્ટલી ટેરિડોફાઇટ્સ છે એનું જે સ્ટેમ છે એ હર્બેશિયસ ગ્રીન કલરનું હોય, જે સ્ટેમ પણ ફોટોસિન્થેસિસ કરી શકે એવું હોય. પણ ઘણા બધા એવા ટેરિડોફાઇટ્સ છે કે જે પેરેનિયલ છે અને પેરેનિયલ જે ટેરિડોફાઇટ્સ છે એમાં વુડી સ્ટેમ પ્રેઝન્ટ હોય. બ્રાન્ચીસ ડુ નોટ અરાઇઝ ફ્રોમ ધ એક્ઝાઇલ ઓફ લીવ્સ. બ્રાન્ચ હોય એ જે લીફની એક્ઝાઇલ એટલે જે લીફની આગળની સાઈડ હોય ત્યાંથી અરાઇઝ ન થાય. પ્રાઇમરી રૂટ્સ આર એફિમેરલ એન્ડ ધે આર ઇમિડિયેટલી રિપ્લેસ્ડ બાય એડવેન્ટેશિયસ રૂટ. જે પ્રાઇમરી રૂટ છે એ એફિમેરલ એટલે શોર્ટ લાઈવ હોય, બહુ થોડા સમયમાં એનો જે લાઈફ સ્પાન છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જતો હોય. અને જે પ્રાઇમરી રૂટ છે ઇમિડિયેટલી રિપ્લેસ બાય એડવેન્ટેશિયસ રૂટ. એડવેન્ટેશિયસ રૂટ મીન્સ ફિલામેન્ટસ ટાઈપ ઓફ રૂટ. Photosynthetic tissue is mostly restricted to the leaves. Photosynthetic tissue જે છે એ લીવમાં પ્રેઝન્ટ હોય. Based on the size, 3 type of leaves are found in pteridophyte. હવે જે ટેરિડોફાઇટ છે એમાં લીફની સાઇઝ ઉપરથી એના 3 અલગ અલગ ટાઈપના લીફ છે એ જોવા મળે. ફર્સ્ટ વન આર સ્કેલ લીવ્સ. સ્મોલ માઇન્યુટ સ્કેલ લાઇક લીવ્સ. હવે જે ફર્સ્ટ વન ઇઝ સ્કેલ લાઇક લીવ્સ એટલે એવા લીવ્સ કે જે એકદમ નાના હોય અને સ્કેલ જેવા હોય. Second one is small sessile leaf. Leaf are small without leaf stack. લીવ છે એ એકદમ નાના હોય અને લીફની નીચે જે પેટ્યોલ પ્રેઝન્ટ હોય એ પેટ્યોલ એબસેન્ટ હોય. સ્મોલ સેસાઇલ લીવ્સમાં. સ્કેલ લીવ્સમાં નાના લીવ્સ હોય અને સ્કેલ જેવા હોય. અને સ્મોલ સેસાઇલ લીવ્સમાં લીવ સ્મોલ હોય અને લીફની નીચે જે પેટ્યોલ પ્રેઝન્ટ હોય એ ન હોય. લાર્જ પેટ્યોલેટેડ કમ્પાઉન્ડ લીવ્સ. હવે
તો થર્ડ ટાઈપ છે એમાં શું હોય કે લાર્જ લીફ છે એ સાઇઝમાં મોટા હોય, પેટ્યોલેટેડ લીફની નીચે પેટ્યોલ પ્રેઝન્ટ હોય, અને લીફ કેવો હોય કમ્પાઉન્ડ લીફ હોય, એટલે એક કરતાં વધારે લીફ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય, જેમ કે આપણે કહીએ ને કે ફીધર લાઈક લીવ છે, એક કરતાં વધારે જે લીવ છે એમ પ્રેઝન્ટ હોય એટલે કમ્પાઉન્ડ લીવ્સ. વાસ્ક્યુલર ઇલેમેન્ટ્સ આર વેલ ડેવલપ ઇન ટેરિડોફાઇટ્સ. વાસ્ક્યુલર ઇલેમેન્ટ છે એ વેલ ડેવલપ હોય ટેરિડોફાઇટ્સમાં. રૂટ એન્ડ સ્ટેમ possess વેલ ડેવલપ વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ કમ્પોઝડ ઓફ ઝાયલમ એન્ડ ફ્લોએમ. રૂટ અને સ્ટેમ છે એમાં ઝાયલમ અને ફ્લોએમ ટિશ્યુ પ્રેઝન્ટ હોય જે શું કરે, ફૂડ અને વોટરનું કન્ડક્શન કરે થ્રુ રૂટ ટુ લીફ એન્ડ લીફ ટુ રૂટ. There is progressive advancement of vascular structure in different group of pteridophytes. હવે તમે જેમ જેમ ટેરિડોફાઇટ્સમાં એવું હોય કે એમાં પણ ડિફરન્ટ ક્લાસીસ હોય, જેમ જેમ ઇવોલ્યુશન થતું જાય એમ જેમ જેમ આપણે ઇવોલ્યુશન થાય એમ પ્રોગ્રેસિવલી જે વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચર છે એમાં અલગ ડિફરન્ટ જોવા મળે. જેમ જેમ ઇવોલ્યુશન થાય એમ વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચર છે પણ એ પણ વધારે આપણે ડેવલપ થતું જોવા મળે. હવે વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચર છે, વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચરમાં શું આવેલું હોય, ઝાયલમ આવેલી હોય, ફ્લોએમ આવેલી હોય, ઝાયલમના ઇલેમેન્ટ્સ આવેલા હોય અને ફ્લોએમના ઇલેમેન્ટ્સ આવેલા હોય. એ જે આખું વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચર છે એ વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચરને સ્ટીલી કહેવાય. વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચર્સ આર કોમનલી કોલ્ડ એઝ એ સ્ટીલી. The xylem chiefly composed of tracheids and very few parenchyma. હવે ઝાયલમ છે એમાં ટ્રેકેટ્સ આવેલી હોય અને પેરેન્કાઇમાં સેલ્સ આવેલા હોય. ઝાયલમ વેસલ્સ આર કમ્પ્લીટલી એબસેન્ટ. ઝાયલમ વેસલ છે ટેરિડોફાઇટમાં એબસેન્ટ હોય. ફ્લોએમ ઇઝ મેડ અપ ઓફ સીવ સેલ્સ એન્ડ ફ્લોએમ પેરેન્કાઇમા. હવે જે ફ્લોએમ છે સીવ સેલ્સ મીન્સ સાથી કોષો. ફ્લોએમ છે એમાં સાથી કોષો પ્રેઝન્ટ હોય અને જે ફ્લોએમ પેરેન્કાઇમા છે એ પણ પ્રેઝન્ટ હોય. કમ્પેનિયન સેલ્સ આર એબસેન્ટ એન્ડ ઇન ધ ફ્લોએમ ટેરિડોફાઇટ્સ. ઝાયલમમાં શું એબસેન્ટ હોય, ઝાયલમ વેસલ્સ એબસેન્ટ હોય અને ફ્લોએમ છે એમાં કમ્પેનિયન સેલ્સ છે એ એબસેન્ટ હોય. નાઉ રિપ્રોડક્શન ઇન ટેરિડોફાઇટ્સ. Pteridophytes reproduce asexually by haploid spores. ટેરિડોફાઇટ્સ છે asexually reproduction કરે haploid spores. Spores are haploid with the n number. The spores are produced in specialized structure called sporangia. હવે સ્પોર્સ છે સ્પેશિયલાઇઝ એવા સ્ટ્રક્ચરમાં પ્રોડ્યુસ થાય, એ સ્ટ્રક્ચરને શું કહેવાય, સ્પોરેન્જિયા. Sporangia are born on the ventral side of specialized leaves called sporophyll. જે સ્પોરેન્જિયા છે એ વેન્ટ્રલ સાઇડ એટલે જે લીફની પાછળનો ભાગ હોય, વેન્ટ્રલ સાઇડ, લીફના બે સાઇડ હોય, ડોર્સલ સાઇડ એન્ડ વેન્ટ્રલ સાઇડ. લીફની વેન્ટ્રલ સાઇડ જે સ્પોરેન્જિયા છે એ પ્રેઝન્ટ હોય અને જે લીફની વેન્ટ્રલ સાઇડ જે સ્ટ્રક્ચર આવેલું હોય એને સ્પોરોફિલ કહેવાય અને એમાં જે સ્પોર છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. In true ferns, sporangia are located on the lower surface of leaf as cluster and is called sorus. હવે જે ટ્રુ ફન હોય એટલે ટ્રુ ફન મીન્સ જે વેલ ડેવલપ ફન હોય એવી ફનમાં જે લીફની લોઅર સરફેસ, લીફની વેન્ટ્રલ સાઇડ લોઅર સરફેસ ઉપર જે ક્લસ્ટર આવેલા હોય, ક્લસ્ટર મીન્સ જથ્થો, ક્લસ્ટર આવેલું હોય એને શું કહેવાય, સોરસ કહેવાય. જો સોરસ છે એ સિંગ્યુલર છે અને સોરી છે એ પ્લુરલ છે. સ્પોર્સ આર પ્રેઝન્ટ વિથ થીક વોલ. જે સ્પોર્સ પ્રેઝન્ટ હોય એ કેવો હોય, થીક વોલ હોય. એઝ યુ કેન ઓબ્ઝર્વ ઇન ધીસ ઇમેજ, these are the sporangia on the ventral side of leaf and this sporangia bears spores. This cluster is called sori or if a single leaf, if we take single leaves then it's sorus, and if we take the cluster that means it's sori. The spores germinate to form the haploid gametophytic generation. સ્પોર્સ છે એ જર્મિનેટ થાય અને શું કરે, હેપ્લોઇડ ગેમેટોફાઇટિક જનરેશનનું પ્રોડક્શન કરે. ગેમેટોફાઇટ એન્ડ સ્પોરોફાઇટ આર ટુ સેપરેટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્લાન્ટ્સ ઇન ટેરિડોફાઇટ્સ. ગેમેટોફાઇટિક પ્લાન્ટ એ અલગ હોય અને જે સ્પોરોફાઇટિક પ્લાન્ટ છે એ પણ અલગ હોય.
એટલે ગેમેટોફાઇટ એન્ડ સ્પોરોફાઇટ આર ટુ ડિફરન્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્લાન્ટ્સ ઇન ટેરિડોફાઇટ. There are no physical connection between these two generation. જે આ બે ટુ જનરેશન છે એની બેની વચ્ચે કોઈ ફિઝિકલ કનેક્શન નથી. The sex organs are embedded or projected in prothallus. જે સેક્સ ઓર્ગન છે, સેક્સ ઓર્ગન મીન્સ મેલ એન્થેરિડિયા એન્ડ ફિમેલ આર્ચિગોનિયા. જે સેક્સ ઓર્ગન છે એ એમ્બેડેડ હોય ઓર પ્રોજેક્ટેડ હોય પ્રોથેલસ નામનું સ્ટ્રક્ચર હોય. પ્રોથેલસ છે એમાં સ્ટરાઇલ જેકેટ પ્રેઝન્ટ હોય અને એમાં જે એન્થ્રીડિયા અને આર્ચિગોનિયા છે પ્રેઝન્ટ હોય. સો ધીઝ આર ધ જનરલ કેરેક્ટર્સ ઓફ ટેરિડોફાઇટ્સ. થેન્ક યુ.